मते लगुच आगामी दिन में किसी गोटे बड़ घटना घटिया को जाऊँगी पछरे जो सेवायत मैंने दौड़ी धरी से संपूर्ण हाथ खसी जाइए। प्रश्न हूँ कहीं तेणु यहीटा एक मनुष्यकृत त्रुटि हो गला। गोटे कथा सत्य आम बड़ ठाकुर चारमाल मुह माड़ी पड़गले एथिपाई दायी किए कहीं पड़े एटा को आमको विश्लेषण करने पड़ो कहीं पड़े ये छोटिया कथा नुह ठाकुर पड़े चारमाल उपर। ये भिडियोटी मुझे आज कला बेले आपण मैंने समस्ते ऑलरेडी जानी सारी थे जे गत काली 9 जुलाई 2024 मसीहा जे ए तारीखटी कहले ये सकाशे ए तारीखटी सबुदिन इतिहास रे एक दुखद तारीख बा एक दुखद घटनार इतिहास हिसाब से रही। गत काली राति रे जिते बड़ ठाकुर बलभद्र श्री गुंडीचा मंदिर भितर को जीवाई पहंडी होते से चारमाल उपरे मुह माड़ी पड़गले। काली राति सारा सब टीवी माने देखई मु निजे व्यक्तिगत भाव में से गुंडीचा घर मंदिर पाखे थी मो आखिरे घटना घटी। यह अत्यंत दुखद घटना यह क्षमा कला भाया जिनस नुह या कौन सी ओडिया सहजरे ग्रहण करें मु तो आदौ नुह। बहुत लोग कांदी पकेले मत बहुत कष्ट जे बलभद्र बड़ भाई जी ठाकुर बड़ ठाकुर से चारमाल पहंडी आसला बेलू पड़ीजे कहीं एवं पड़गला पारे 6-7 जन सेवायत माने से माने सफर कर हॉस्पिटल को जाइछंती। किंतु प्रश्न उठी बड़ ठाकुर पहंडी पड़े केमिति एवं ये जो घटनाटी श्रीमंदिर इतिहास रे श्रीमंदिर इतिहास 800-900 वर्ष इतिहास रे प्रथम थर पर ये छोटिया कथा नुह आपको छोट कथा कहीकि उड़ेदेले चलो ना तार्थ कौन है जे बड़ ठाकुर जो महा माने एड़े के बपू सी मुह माड़ी पड़गले माने आपने देखी थे सब टीवी रे बड़ दुखर कथा एवं आपर पड़गला सेवायत मैंने विभिन्न कथा सब स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रकाश पाइब किए केते कौन कहूँ किए कहते नहीं से ठाकुर सी जहाँ चाहिए ता हूँ सी निजे कड़े जानी जाणी पड़गले किए कहते ठाकुर सेवायत मान को गेल कले आउ कहीं कहते नाई सी कथा सी बुझुंट आमे मैंने केवल निमित्त मात्र सेवायत मानकर एगुड़ा सब है निजुक रक्षा करार विभिन्न तर्क। किंतु गोटे कथा मु कहया कथा कहूँ तमें मैंने भाई जिते तर्क दियो जहाँ आलोचना कर सबू कर गोटे कथा सत्य आम बड़ ठाकुर चारमाल मुह माड़ी पड़गले एथिपाई दायी किए कहीं पड़े एटा को आमको विश्लेषण करने पड़ो कहीं पड़े ये छोटिया कथा नुह ठाकुर पड़े चारमाल उपर। मो दृष्टि एथिपाई 3टी कारण। प्रथमटी है ये जो पड़गले यहाँ मनुष्यकृत विभ्राट आम मान द्वारा जो त्रुटि रहा आम मान द्वारा से पड़गले मनुष्यकृत विभ्राट। द्वितीय कारण है यह जीवन यात्रार एक स्वाभाविक घटना आमर जो जीवन यात्रा चली आमर हो ठाकुर को जाऊ ये जीवन यात्रा ये गोटे स्वाभाविक घटना एमती घटे। द्वितीय तृतीय है ऐश्वरिक संदेश माने आ द्वारा कौन सी गोटे ऐश्वर्य संदेश दि जाऊँगी। 3टी उपर मु बर्तमान आपण मानकु मो जहाँ मु भावी काली राति सारा शोई पानी एटा आपण मानकु कहूची। प्रथम है मनुष्यकृत विभ्राट। मनुष्यकृत विभ्राट कौन ना आगे मत 72 वर्ष है मुझे देखुली पहंडी बेले जो मैंने ठाकुरंकर वरिष्ठ सेवायत बा वरिष्ठ दैतापति सेमानक नेतृत्व रे ए पहंडी विजे कार्यक्रमटा करा जाए माने सेमानक नेतृत्व रे सेमाने मुख्य लीडरशिप ताको सहित आसिस्ट करिया पे अन्यान्य सब सेवायत माने थांती। किंतु आजिकली देखा जाउची ये जो वरिष्ठ दैतापति माने सेमाने आउ माने से नेतृत्व नबाटा नौ नाहंती बा सेमाने आउ दौड़ी धरिकी तांकर पहंडी रो जो दौड़ी ताको धरिकी से गडा करू नाहंती। पूरा चेंगोड टोका माने से दैतापति वंशर जो चेंगोड टोका माने 20-22 ठू आरंभ कर 35 जाए ये चेंगोड टोका मानकर दायित्व छाड़ी दि जाऊँ। अरे सी हेले बड़ ठाकुर
ତମେ ଯୋଉମାନେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଅଛ ତମେ ଅଛ କାହିଁକି? ତମେ ମାନେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନବନି? ତମେ କଣ କେବଳ ସୁନା ଚେନ୍ ଫେନ୍ ପକେଇକି ଖାଲି ତମର ବପୁ ଦେଖିବ, ଚେହେରା ଦେଖିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଚେଙ୍ଗଡ ଟୋକା ମାନେ ସବୁ କଲେ, ସେ ଚେଙ୍ଗଡ ଟୋକା ମାନଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ନାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ନାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ନାଇଁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଭାବଗତ ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ କାମ ଔପଚାରିକତାରେ କାମ କରିବା, ପହଣ୍ଡି କରିବା କଥା, ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଧରିକି ଟାଣିବା କଥା, ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ଭାବଗତ ଜଗତରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହା ହବ ହିଁ ହବ। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯାହା ଭିତରେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ମନୋଭାବ ନାହିଁ, ସେବା ମନୋଭାବ ନାହିଁ କି ସମର୍ପଣ ଭାବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ତମେ ଆଣୁଛ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଏମାନଙ୍କର ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏ ଚେଙ୍ଗଡ ଟୋକା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଏତେ ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଗ ଆଡ଼େ ତ ଦୌଡ଼ି ଅଛି, ପଛଆଡ଼ିକି ତ ଦୌଡ଼ି ଅଛି ହେଲା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଏମିତି ଖୁଣ୍ଟିଟା ଥାଏ, ଯାହା ଭିତରେ ଫାସ ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିଟା ପଛକୁ ଯାଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଫାସଟା ଖୋଲିଗଲା। କାହିଁ ଫାସଟା ଖୋଲିଗଲା? ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମ ସ୍କୁଟରରେ ଯାଉଛ, ତମ ଚକାଟା ମନକୁ ଖସି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତମେ ତ ତମ ଗାଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ତମେ ଦେଖୁଛ ଗାଡ଼ିଟା ଟିପଟପ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ପୁରା ଦେଖୁଛ, ତାପରେ ଯାଉଛ, ତମ ଚକାଟା ତ ଗଳିକି ବାହାରି ଯାଉନି। ଠାକୁରଙ୍କର ଫାସଟା କାହିଁ ତା ଭିତରେ ଖସିଗଲା? ତାର ସେ ଫାସ ବନ୍ଧାରେ ବି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ଗୋଡ଼ ବାପା କାହିଁ ଖସିବ? କାଲି ରାତିରେ ଆଦୌ ବର୍ଷା ହେଇନି, ଖରାବେଳେ ଯାହା ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆଦୌ ବର୍ଷା ହେଇନି। ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ତାର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ମାନେ ତମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲ? କେତେବେଳେ ରିଲ୍ସରେ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠିବ, କେତେବେଳେ ଟିଭି ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରୁଛି ସିଆଡ଼ିକି ଚାହିଁବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପହଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାରେ କାଲି ଠାକୁର ପଡ଼ିଗଲେ, এইটারে সেবা মনোভাব নথাইকি এইটা এই বর্তমান অল্প বর্ষ বয়সর চেঙ্গড় সেবায়তଙ୍କ দ্বারা এইটা গোটে মৌজরে পরিণত হয়েছে। গোটে দিন মজা হব হব বুলা হব, গুঞ্জারি হব, ঠাকুরকে আমি আনিবু, আমি তো বংশানুক্রমিক আমি সব অছু, আমি তো করিবু, এইটা গোটে মৌজ। আ ভিতরে গোটে সেবা মনোভাব, সমর্পণ ভাব আদৌ হি ନାହିଁ। তুমি তোম বাপাটাকে যদি ধরিকি গোটে হুইল চেয়ারে যাউথিব, বাপা বসিথিব, তুমি পছরে ঠেলি ঠেলি নৌথিব, তোম হাত হুইল চেয়ারু খসিଯିବ, বাপা গড়ি গড়ি যাই তলে পড়িଯିବ, কদাপি নুহ। তুমি পুরা হুইলটাকে ধরথিব, তাহলে এটা কোন কাঠ মূর্তি? তুমি ভাবিদেল, তম অনুসারে তুমি খেলিল। পছরে যে সেবায়ত মানে দৌড়ি ধরিলে সে সম্পূর্ণ হাতରୁ খসি যাইছি। প্রশ্ন হচ্ছে কাইকি? তেণু এইটা এক মনুষ্যকৃত ত্রুটি হয়ে গলা। আকু তুমি যেতে কৈফত দিও, তর্ক দিও, এইটা গ্রহণযোগ্য আদৌ নুহে। বহু সাবধান রহিবার থিলা। তাঙ্কু আন্তরিকতার সহিত এই যে গুরু দায়িত্ব, এড়েকে বপু মহামেরু সিଏ, এতে ওজন, তাঙ্কু এতে উচ্চরু আমি জানুଛୁ এটা বহুত কষ্টিয়া কাম। বংশানুক্রমে তুমি করুথিল, চালিথিলা, কিন্তু কাইকি আଜି পড়িগলা? কিছু গোটে ত্রুটি রহিলা। ଆମକୁ ସେ ତ୍ରୁଟିଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହବନି ତା ନକରି ନିଜକୁ ଖାଲି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତର୍କ ଦେବାଟା ଠିକ ନୁହଁ ଜମା। ଭୁଲ ଆମେ କରିଛେ, ଆମେ ମଣିଷ, ଆମ ହାତରେ ଭୁଲ ହଉଛେ, ବରଂ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କ୍ଷମା କର। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଭିତରଟା ତର୍କ କଲେ ଏହା ହେଇଗଲା, ତା ହେଇଗଲା, ଫାସ ଖସିଗଲା, ପାଦ ଖସିଗଲା, ହୁଗୁଳା ଖସିଗଲା, ନା, ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ତ୍ରୁଟି ରହିଲା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବରିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ମାନେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଭୁଲରେ ଏଇ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋବାଇଲ ଦାୟୀ, ଏବଂ এই যে টিভি বালাଙ୍କର টিআরপি বঢ়িয়া ପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଲି ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ମନଟା ଟିଭି ଆଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏପଟେ କମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ସେପଟେ ବେଶୀ ରହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣେ। କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌଜ ହେଇଯାଇଛି ପରା। এটা ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତ୍ରୁଟି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଏକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା। ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା। ଆମେ ତ ମଣିଷ, ଆମର ଯେତେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଭାବୁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବି କହୁଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏମାନେ ହେଲେ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏମାନେ ହେଲେ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ଯେମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଦାନ୍ତ ଘଷାଠୁ, ଗାଧେଇବାଠୁ, ଝାଡ଼ା ଯିବାଠୁ, ଖାଇବାଠୁ, ଶୋଇବାଠୁ, ବାହାଘରଠୁ, ଜୁଆ ଖେଳିବାଠୁ, ବୁଲିବା, ଯେମିତି ସବୁ ରହୁଛି ଅବିକଳ ସେମିତି এই ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ହେଲେ ଆମେ ଯଦି
ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ଇଏ ହେଲେ ମଣିଷ ଠାକୁର। ଆମେ ବି ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ କେତେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଯେତେ ସାବଧାନରେ ଚଲେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ମଣିଷ ମରିଯାଉଛି ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ, ଏଟାକୁ କେହି କହିପାରିବେନି। ଯଦି ତା ସତ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ମଣିଷ ଭଳିଆ ସବୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସେ କାଲି ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ, এটা ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା। କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ସେ ଠାକୁର ବୋଲି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିବେନି? ଯେହେତୁ ସିଏ ମଣିଷ ଭଳିଆ ସବୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଲୀଳା, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଲୀଳା, ମାନେ ସିଏ ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ପଡ଼ିବ। ମାନେ ସେ ଜଣେଇଦେଲେ ଆରେ ତୁ ବି ଯେମିତି କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ପଡ଼ିକି ମୋତେ କହୁଛୁ ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଲ, ମୋତେ କାହିଁ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପକେଇଦେଲ, ତୁ ଯେମିତି କହୁଛୁ ସେମିତି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଗଲାବେଳେ କେତେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉଛି ବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ସେ ଜଣେଇଦେଲେ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଣେଇଦେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଳିଆ ଜଣେ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର, ମଣିଷ ଠାକୁର। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ମଣିଷ ଯେମିତି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେ ସାବଧାନ ସହିତ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଅବିକଳ ସେମିତି ସିଏ ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ମଣିଷ ଠାକୁର, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିଲେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ସେ ମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ଜଣେଇଦେଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ଚାହୁଁଛ ମାନେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସାବଧାନର ସହିତ ଚଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ଘଟି ଯାଇପାରେ। କାଲି ତାରି ଏଇଟା ନିଦର୍ଶନ ହେଲା ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା। ଆକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟଟା ହେଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ କ'ଣ ନା, ବହୁ ସମୟରେ ଠାକୁର ତ ଆସି ମୁହଁ ଖୋଲିକି ତମକୁ କହିବେନି କିଛି। କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା, ବଡ଼ ଠାକୁର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଚାରମାଳରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଏହା ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଥରେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରକୃତି ବହୁତ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଆଗେ, ଏବେ ତ ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଲେଣି ବଡ଼ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଏ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ସାଧାରଣ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ବାରି ବଗିଚା ଅଗଣା କରି ରହିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ସହରରେ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ରାତିରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ତମ ବାରିଆଡ଼େ ଆସିକି ପେଚାଟେ ବୋବେଇଲା, କି ପେଚାଟା ଆସି ତମ ଚାଳ ଉପରେ ବସିଲା, କି ପେଚାଟା ଆସିକି ତମ ଅଗଣା ଭିତରକୁ ଗଛ ଉପରେ ବସିକି ବୋବେଇଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଢ଼ୀ ମା କହୁଥିଲା ମୋର ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଘଟିବ। ଦେଖାଯାଏ ସେ ଘରେ ଯଦି କିଏ ଅସୁସ୍ଥ ପଡ଼ିଥିବ, ସେଇ ରାତିରେ ମରିଯାଏ, ବା କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘଟେ ଯଦି ପେଚାଟା ଆସି ତମ ଚାଳ ଉପରେ ବୋବେଇଲା କି ତମ ଅଗଣାରେ ବସି ବୋବେଇଲା। এইটা ହେଲା ପ୍ରକୃତିର ସାଙ୍କେତିକ ସନ୍ଦେଶ। ସେ ଆସି ପାଟିରେ କହିବନି ପେଚା ଆସିଲା ମାନେ ଏଇଆ। ଥରେ କାଉ ମାନେ, ଏବେ ତାକୁ କାଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କାଉ ମାନେ ଆସି ସକାଳୁ କା ରାବିବେ ମାନେ ସେ ତ ପାଟିରେ କିଛି କହିବେ, ରାବିବେ। କାଉ ଯଦି ଆସିକି ବାରମ୍ବାର ଅଗଣାରେ ରାବିଲା, ତାହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ମା କହୁଥିଲା ଏ ଚାଉଳ 3ଟା ମୁଠା ଥୋଇଦିଅ। କେଉଁ ଚାଉଳଟା କ'ଣ ପାଇଁ? କୁଣିଆ ଆସିବେ, କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ, କିମ୍ବା ତାକୁ ଭୋକ କରୁଛି ଖାଇବ। ଏମିତି କାଉଟା ଆସିକି ଯେଉଁ ଚାଉଳଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋପିବ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଏବଂ ଘଟେ ମଧ୍ୟ। କୁଣିଆ ଆସିବେ, ଯଦି ସେଇ ଚାଉଳ ବୁଦାଟା ସେ ଖାଇଲା ତାହେଲେ କୁଣିଆ ଆସିବେ। ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ଅଛି ସେଠୁ ଖାଇଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କିଛି ଖରାପ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଯଦି ଭୋକ କରୁଥିବା ମୁଦାଠୁ ଖାଇଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଭୋକ କରୁଥିଲା, ସେ ରା ହେଉଥିଲା। ସାଙ୍କେତିକ, ପ୍ରକୃତି ସଂକେତ ଦିଏ। ଥରେ ଦେଖିବେ ଆକାଶଟା ଏକଦମ ଗୁମ୍ ସୁମ୍ ହେଇକି ରହିଥିବ, ପବନ ହଉନଥିବ, ଗୁମ୍। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ସୂଚନା ଇଏ। କାହିଁକି କହନ୍ତି? କ'ଣ ଆକାଶ ପାଟିଥିଲି କହୁଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପରେ ଝଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କି ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ ସୁମ୍, ସବୁବେଳେ ହୁଏନି, ଗୋଟେ ଥରେ ଏମିତି ଗୁମ୍ ସୁମ୍ ହେଇକି ପ୍ରକୃତି ରହିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଝଡ଼ର ପୂର୍ବ ସୂଚନା, ତା ତ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ଦେଶ, ଅବିକଳ ସେଇମିତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଲି ଯେଉଁ ବଳଭଦ୍ର ବଡ଼ ଠାକୁର ଆମର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଚାରମାଳରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଏହା ହେଲା ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଆମ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ, ଯେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ବଡ଼ ଘଟଣା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି।